पूषयनं च मे च मे सोषा सोषा मे च मे सोषा 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 मे सोषा च सोषा मे सोषा च सोषा च सोषा सोषा च मे च सोषा सोषा च मे मे च मे सुदिनगं सुदिनं मे च मे सुदिनं सुदिनगं सुदिनं मे सुदिनं च सुदिनं मे सुदिनं च सुदिनगं सुदिनं च मे च सुदिनगं सुदिनं च मे सुदिनमिति सुदिनं मे च मे आशास्ते यजमानोऽसौ आयुराशास्ते सुप्रजास्त्वमाशास्ते जातवनस्यामाशास्ते उत्तरान् देवयज्ञामाशास्ते भूयो हविष्करणमाशास्ते दिव्यन्धामाशास्ते विश्वं प्रियमाशास्ते धनेन हविषाशास्ते तस्मै देवानासन्ताग्निर्देवो देवेभ्यो वनते वयमग्नेर्मानुषा उभे च नोद्यावा पृथिवी अगुंहसस्पाता नमो देवेभ्यः हरिः हर्ता हर्ता दुर्गा दुर्गाडा हर्तेडीत्या हर्ता दुर्गा दुर्गाडा हर्तेडी दुर्गा डिडिरुगाड आहर्तेडीत्या हर्ता हर्तेडि सतैत्या हर्ता हर्तेडिवा आहर्तेत्या हर्ता इति ससैनिदिशो ब्रवीड ब्रवीत् सैनिदिशो ब्रवीड सो ब्रवीड ब्रवीत् ससो ब्रवीत् दुर्गे दुर्गे ब्रवीत् ससो ब्रवीत् दुर्गे अब्रवीत् दुर्गे दुर्गे ब्रवीड ब्रवीत् दुर्गे वै वै दुर्गे ब्रवीड ब्रवीत् दुर्गे वै दुर्गे वै वै दुर्गे दुर्गे वै हन्ता हन्ता वै दुर्गे दुर्गे वै हन्ता दुर्गा इति दुर्गे वै हन्ता हन्ता वै वै हन्ता वोचथा वोचथा हन्ता वै वै हन्ता वोचथा हन्ता वोचथा वोचथा हन्ता हन्ता वोचथा वराहो वराहो वोचथा हन्ता हन्ता वोचथा वराह अवोचथा वराहो वराहो वोचथा वोचथा वराहोयमयं वराहो वोचथा अवोचथा वराहोयं वराहोयमयं वराहो वराहोयं वाममोषो वाममोषोयं वराहो वराहोयं वाममोषः अयं वाममोषो वाममोषोयमयं वाममोषः सप्तानागं सप्तानां वाममोषोयमयं वाममोषः सप्तानां वाममोषः सप्तानागं सप्तानां वाममोषो वाममोषः सप्तानां गिरीणां गिरीणागं सप्तानां वाममोषो वाममोषः सप्तानां गिरीणां वाममोष इति वाममोषः आवहन्ति वितन्वाना कुर्वाणा चैरमात्मनः वासागं शिवमगावश्च अन्नपाने च सर्वदा ततो मे श्रियमावः लोमशां वधुभिः सहस्राः स्वस्ति। हे देवदेवोत्तम देवता सार्वभौमा अनंतकोटि ब्रह्मांड नायक चंडी प्रिया सामवेद प्रियतमा चंद्रमौळीश्वर स्वामिन् सामवेद सेवामवधारय। अभ्यो प्रियानि भवता चनो हायिता नामानि यह्वो अधिया सुवर्धा ता
క్షా శూరణో నోమో ఆదుగ్ధాయివ ధేనవ ఈశా నమస్య జగతః శుభా ఆయిషా తాస్థు అథర్వాంగిరః ప్రభృషి మహర్షి మండల సమభ్యర్చిత అసిధర్మగదా చక్రశూలాజ్యాయుధ సమేత అనన్య తేజో విభవ బ్రాహ్మ పాశుపతాజ్యస్త్ర రాజరాజిత అథర్వవేద ప్రియతమా శ్రీ చంద్రమౌళీశ్వర స్వామిన్న చండీ సమేత అథర్వణ వేద సేవామవధారయ. ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. వేనస్తత్పశ్యత్ పరమం గుహాయద్యత్ర విశ్వం భవత్యేకారూపం ఇదం వృష్ణేరదుహజ్జాయమానా స్వర్విదో అభ్యానోషధవ్రాః ప్రదధ్వోచేదమృతస్య విద్వాన్ గంధర్వో ధామ గుహాయతో త్రీణి పదాని నిహితా గుహాస్య యస్తాని వేద స పితుష్పితా సాధు స నః పితా జానితా స ఉత బంధుర్ధామాని వేద భువనాని విశ్వా यो देवानामध एका एव दंसं प्रश्नं भुवनायन्ति सर्वा परिद्यावा पृथिवी सद्यगायमुपादिष्ठे प्रथमजामृतस्य वाचामिव वक्तरे भुवनेष्ठाधास्युरेश नन्वेषो अग्निः परिविश्वा भुवनान्यायमृतस्य तन्तुं विदातन्द्रुषेकम् यत्र देवा अमृतमानजानाः समानेयो नावध्येरायन्ता ब्रह्मवाहितमग्रासीत् स्वयं द्वैकमेवाक्षरमहत्वैक्षौ तदेकमेवास्मिन्दागम् अदेव मन्मात्रौ विधेयौ देवं निर्ममैति तदभ्यश्राम्यदभ्यतपत्समदवतो तस्य शान्तस्य तप्तस्य सन्तप्तस्य ललाटे स्नेहो यदार्त्रमाजायत तेनानन्दत्तरप्रवेण महद्वैयक्षं सुवेदमविदमहमिति तस्य दब्रवीत् तं वा वेदौ सुवेदं सन्तौ स्वेद इत्याचक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवा भवन्ति प्रत्यक्षदृशः हरिः ओम्. हे
సర్వోత్తమ దేవతా సార్వభౌమా అనంతకోటి బ్రహ్మాండ నాయక వేదశాస్త్ర పురాణ ప్రతిపాద్య వేదశాస్త్ర పురాణేతిహాస సేవామవధారయ. హరశంభో మహాదేవ విశ్వేశామరవల్లభ శివశంకర సర్వాత్మన్ నీలకంఠ నమోస్తుతే. మన కేసీఆర్ గారు తలబెట్టినటువంటి అయుత చండీ మహాయాగ కార్యక్రమంలో ప్రతి ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క విశేషమైనటువంటి రోజుగా కాకతాళీయంగా మనకు అనుగ్రహిస్తున్నటువంటి రోజులు ఇవి. నిన్నటి రోజున పక్షప్రదోషమైతే ఇవాళ రోజున దత్తస్వామికి సంబంధించినటువంటి జయంతి మహోత్సవం జరిగేటువంటి రోజు. అవధూత సంప్రదాయాన్ని ప్రతిపాదించి ఈ లోకంలో ఈనాటి వరకు కూడా గుప్తముగా అవధూత చర్యలను చేస్తూ గాణగాపురంలో సంచారం చేస్తున్నటువంటి మహానుభావుడైనటువంటి దత్తస్వామి అవతరించినటువంటి రోజు. చాలామందికి ఈ యాగశాలను చూసిన తర్వాత ఒక సందేహం వస్తుంది. అమ్మగారికేమో అంత పెద్దగా ఉన్నది యాగశాల, అయ్యగారికి ఇంత చిన్నగా ఉన్నది అని. ఎందుకై ఉండవచ్చును? అది కాకతాళీయం కావచ్చును, లేకపోతే ఇంకేదైనా కారణం కావచ్చును. ఆ అమ్మగారికి అయ్యగారికి ఉన్నటువంటి విశ్లేషణను పురాణ ఇతిహాసాల్లో వ్యాస భగవానుడు చాలా చక్కగా చేసినాడు. అమ్మవారి విషయానికి వచ్చి చూస్తే ఆమె తన ఇంటిలో తల్లిగారింటిలో ఉన్నప్పుడు వివాహం కాకపూర్వము నిద్రపోతున్న సమయంలో హంసతూలికా తల్పాలపైన పడుకునేది. హంసతూలికా తల్పాలు ఎట్లా ఉంటాయి అంటే పాలపైన నురగ ఎంత మెత్తగా ఉంటుందో అంత మెత్తగా ఉంటుంది. దానిపైన పడుకున్నప్పుడు ఎంతకు నిద్ర రాకుండా ఇటు అటు పొరలాడుతున్నటువంటి సమయంలో చెలికెత్తలు అడుగుతూ ఉంటారు అమ్మవారిని, అమ్మ ఎందుకు మీరు ఇంకా నిద్రపోవడం లేదు అని అంటే అమ్మవారు అంటుంది, ఈ శయ్య పైన ఉన్నటువంటి మల్లెపూలు నాకు ఒత్తకపోతున్నాయే అని. అప్పుడు ఆ మల్లెపూలను తీసి పక్కన వేస్తే ఆమె హాయిగా నిద్రపోతుంది. అంత సుకుమారి ఆమె. ఆమె సౌందర్య విషయానికి వచ్చి చూసినట్టయితే అనంతకోటి బ్రహ్మాండాల్లో అసలు అమ్మవారితో సమానమైన సౌందర్యానికి పోటీ పడేటువంటి సౌందర్య రాశి ఇంకొకరు లేదు. దేవి భాగవతంలో చెప్తాడు, ఒకనాడు బ్రహ్మదేవునికి ఆమె సౌందర్యాన్ని చూచిన తర్వాత అనిపించినదట, నా సృష్టిలో ఇటువంటి సౌందర్యవతిని నేను తయారు చేస్తాను అని. అమ్మవారిని చాలా కింది నుండి పైదాకా చూచి అవయవాలను అట్లా ఉండేట్టుగా తయారు చేస్తూ ఉన్నాడు. ఒకసారి చూసినాడు, ఏదో ఒక లోపం వచ్చినది, పక్కన వేసినాడు. మళ్ళీ తయారు చేసినాడు, చూచినాడు ఏదో ఒక వంక ఉన్నది, పక్కన వేసినాడు. ఈ విధంగా తయారు చేసి పక్కన వేసినటువంటి ఏ స్త్రీలున్నారో వాళ్ళంతా స్వర్గలోకంలో అప్సరసలై రంభ ఉర్వశి మేనక అని నాట్యాన్ని చేస్తూ అందరికీ సంతోషాన్ని కలిగిస్తున్నారు. కానీ బ్రహ్మదేవుని సంకల్పం మాత్రం నెరవేరలేదు. అంత సౌందర్య రాశి ఆమె, అంత సుకుమారి ఆమె. మరి ఇంత సౌందర్య రాశి, ఇంత సుకుమారి అయినటువంటి ఈమెను హిమవంతుడు ఎట్లా పెంచినాడు అనంటే ఆమెకు పరిచర్యలు చేయడం కోసమై 64 కోటి యోగిని గణాలను నియమించినాడు. 64,000 కోట్ల మంది అమ్మాయిలు ఆమెకు పరిచర్యలు చేస్తూ ఉంటారు, సేవలు చేస్తూ ఉంటారు. ఒక వ్యక్తికి 3-4 పనివాళ్ళు ఉంటే సరిపోతుంది. కానీ 64,000 కోట్ల మంది పరిచర్యలు చేసేటువంటి వాళ్ళు ఉంటే ఎవరు ఏం పని చేస్తారు? అసలు అవసరమా ఇంతమంది అని ఈ విధమైనటువంటి సందేహం వచ్చినప్పుడు అప్పుడు వ్యాస భగవానుడు చెప్తాడు, ఇటువంటి సందేహానికి తావులేదు. అనంతకోటి బ్రహ్మాండ జనని అయినప్పటికీ కూడా ఆమె వరించినది ప్రభు అయినటువంటి శంకరుణ్ణి. శంకరునిలో ఉండేటువంటి గొప్పతనం ఏమిటి? నిజానికి ఆయన దగ్గర ఐశ్వర్యము లేదు, దారిద్ర్యం ఉన్నది, సౌందర్యము లేదు, ముక్కంటి సుందరహీనుడు. అటువంటి వాణ్ణి ఎందుకు చేపట్టినది అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియజేయబోయే ముందు వారు వెళ్ళు. శంకరుడు శ్మశానాల్లో నివసిస్తాడు.
వేసుకోవడానికి ఆభరణాలు ఏం లేవు, చేతులకు పాములను వేసుకుంటాడు. వెంట్రుకలు ఏమి లేవు, జడులు గట్టిపోయి ఉన్నాయి, సంస్కారహీనములై ఉన్నాయి. ఎందుకమ్మా నీవు ప్రేమించినావు అని అమ్మవారిని అడిగితే, శంకరుని కథలు చాలా విని ఉన్నది కాబట్టి ఒక కథను చెప్తుంది మనకు. ఆయన వాత్సల్యం ఎటువంటిదో చెప్తాను, వినండిరా. ఒక ఊర్లో ఒక బ్రాహ్మణోత్తముడు ఉన్నాడు, సదాచార సంపన్నుడు. ఆయనకు ఒక కొడుకు పుట్టినాడు, పరమ అధార్మికుడైనాడు. తండ్రికి ఈ విషయం తెలిసిన తర్వాత ఇంటి నుండి గెంటి వేసినాడు. నీవు నా కులంలో పుట్టినావు కానీ ఉత్తమమైనటువంటి సంస్కారం లేనటువంటి వాడవి ఉన్నావు అని ఇంటింటి గెంటి వేసినాడు. వెళ్ళిపోయినటువంటి వీడిని ఎవరు ఆదరిస్తారు? తల్లిదండ్రులు ఆదరించినంత వరకే లోకంలో అందరికీ గౌరవము, మర్యాదలు. చివరికి భిక్షకుడైనాడు. ఎక్కడా భిక్ష దొరకకుండా ఉన్న సమయంలో ఒకనాడు శివాలయానికి వెళ్ళి భిక్షను అడుగుతూ ఉంటే ఎవ్వరూ భిక్ష వేయడం లేదు. చివరికి ఏమైనది, వెళ్ళినటువంటి ఏ భక్తులు ఉన్నారో వాళ్ళు గర్భాలయంలో ప్రసాదాన్ని నివేదన చేసి భజన చేస్తూ చేస్తూ అందరూ నిద్రపోతూ ఉన్నారు. ఇది సరైన సమయము, 4 రోజుల నుండి నేను ఆకలితో ఉన్నాను, అందుకని ఇప్పుడు వెళ్ళి నేను ఆ దొంగిలించినట్టయితే, ఆ ప్రసాదం తిన్నట్టయితే నేను ప్రాణాలతో ఉండగలను అని మెల్లగా అడుగుల్లో అడుగు వేసుకుంటూ లోపలికి వెళ్ళినాడు. కానీ గర్భాలయంలో దీపము కొండెక్కుతూ ఉన్నది. అప్పుడు ఏం చేసినాడు, ఉత్తరీపు టంచును చింపి నూనెలో అద్ది దీపాన్ని వెలిగించినాడు. దొంగిలించవలసినటువంటి పదార్థాలన్నీ దొరికినాయి. తీసుకున్నాడు. తొందరగా బయటికి వస్తూ ఉంటే ఆ తొందరపాటులో కాళ్ళు దాకినాయి. నిద్రపోతున్న భక్తులంతా మేల్కొన్నారు. అరే దొంగ వచ్చినాడు రా, వీడిని కొట్టండి అని తలా ఒక వేటు వేసినారు. కింద పడిపోయినాడు, మరణించినాడు. శివుని దూతలు వచ్చినారు, విమానం ఎక్కమనంటూ ఉన్నారు. మరణించినటువంటి ఈ దొంగవాడు ఏమంటున్నాడు అనంటే, మరణించే సమయంలో కూడా నేను పాపం చేసినానే, ఎందుకయ్యా మీరు కైలాసాన్ని తీసుకుపోతున్నారు? పొరపాటున ఏమైనా నన్ను నరకానికి తీసుకుపోవడానికి బదులు కైలాసం తీసుకుపోతున్నారా అనంటే, ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం మేము కాదు, కైలాసాధీశుడైన శంకరుడు చెబుతాడు. శివుని దగ్గరికి తీసుకువెళ్ళినారు. నిలబెడితే శంకరుడు అన్నాడు, మరణించేంత వరకు పాపాలు చేసినా, మరణించే సమయంలో ఏదైనా ఒక పుణ్యకార్యం చేసినావనుకో, అది బ్రతికి ఉన్నంతకాలం చేసినటువంటి పాపాలన్నింటినీ భస్మం చేస్తుందిరా అన్నాడు శంకరుడు. స్వామి, నేనేం పుణ్యం చేసినాను? మరణించే సమయంలో కూడా దొంగతనం చేయడానికి కదా నేను గర్భాలయంలో ప్రవేశించింది అన్నాడు. అప్పుడు శంకరుడు అన్నాడు, కొండెక్కబోతూ ఉన్నటువంటి దీపాన్ని నీ ఉత్తరీపు టంచును చింపి నీవు పైదాకా వెలిగించినావురా నా గర్భాలయంలో. దొంగిలించడానికి నీ వస్తువులపైన ఆ కాంతి పడ్డట్టుగానే శివలింగం నేనటువంటి నా పైన కూడా ఆ కాంతి పడ్డది కాబట్టి నీవు చేసిన పాపాలని దీనితో భస్మం అయిపోయినాయి. అప్పుడు శంకరుడిని అడిగినాడు, మరి నాకేం పుణ్యం ఇస్తావు స్వామి అంటే, శంకరుడు అన్నాడు, 1,00,000 సంవత్సరాలు కైలాసంలో సుఖభోగాలను అనుభవించేట్టుగా చేసి, మహారాజ కులంలో ఎవ్వరు శత్రువులు లేనటువంటి గొప్పనటువంటి సామ్రాజ్య సార్వభౌమాధికారిని చేస్తాను అన్నాడు. చేసినాడు. గత జన్మ యొక్క స్మరణ ఉన్నది వీనికి. అప్పుడు ఏం చేసినాడు, రాజుగా ఉన్నాడు, ధనానికేం కొదవలేదు. గత జన్మలో నేను దొంగిలించడం కోసమే వెలిగించినటువంటి దీపపు కాంతి శివలింగం పైన పడితేనే 1,00,000 సంవత్సరాలు సుఖభోగాలు కైలాసంలో అనుగ్రహించి ఆ తరువాత ఒక రాజకులంలో నన్ను మహారాజ చక్రవర్తిగా చేసినాడు అని కృతజ్ఞతాభావాన్ని పొందినటువంటి ఆ భిక్షకుడు ఏం చేసినాడు అనంటే, తాను పరిపాలించేటువంటి రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి ఎన్ని శివాలయాలు ఉన్నాయో, ఎన్ని దేవాలయాలు ఉన్నాయో వాటన్నిటి గర్భాలయాల్లో దీపపు కాంతి దేవతల పైన పడేట్టుగా వ్యవస్థ చేసినాడు. రాజు తలుచుకుంటే దెబ్బలకు కొదవనా? ఆ వైభవాన్ని ఇక్కడనే మనం చూస్తున్నాం. రాజు తలుచుకుంటే దెబ్బలకు కొదవనా? ఇప్పుడు వీడు మరణించినాడు. కైలాసానికి తీసుకువెళ్ళినారు శివదూతలు. స్వామి, వీనికేం ఫలాన్ని ఇస్తారు అనగానే శంకరుడు ఒక్కసారి నెత్తిని నిమురుకున్నాడు. దొంగిలించే నిమిత్తమై వెలిగించినటువంటి దీపపు కాంతికే వీనికి ఇంత వైభవాన్ని ఇచ్చినాను. నేను వెలిగించేటువంటి దీపపు కాంతి ప్రతి దేవాలయంలో శివాలయంలో శివుని పైన పడాలి అనే ఉద్దేశంతో చేసినటువంటి ఈ కర్మకు, ఈ సత్కర్మకు నేనేం ఫలాన్ని ఇవ్వాలి? బాగా ఆలోచించి అనంత బ్రహ్మాండాల్లో ఎవ్వడికి లేనటువంటి ఐశ్వర్యాన్ని ఇచ్చినాడు. ఆ ఐశ్వర్యాన్ని పొందినటువంటి మహానుభావుడే కుబేరుడు. ఏ కుబేరుని దగ్గర వెంకటేశ్వర స్వామి కళ్యాణం చేసుకోవడం కోసమై అప్పు తెచ్చుకుంటే మనమంతా ఈనాటికి కూడా తిరుపతికి వెళ్ళి హుండీలో ఆయన అప్పు తీరడం కోసం వేస్తున్నాము. ప్రభు యొక్క వాత్సల్యం ఎంత గొప్పది. అందుకని
అనంత బ్రహ్మాండ జనని అయి చతుషష్టి కోటి యోగిని గణ సేవిత అయి చాలా మృదుడమైనటువంటి శరీరం కలిగి చిటిక వేస్తే తన ముందుకు సుందరాంగులైనటువంటి వ్యక్తులు ఎంతో మంది రావడానికి లైన్లు కట్టి నిలబడ్డా గాని వాళ్ళందరినీ కూడా తృణీకరించి అనంతకోటి బ్రహ్మాండమైనటువంటి శంకరుణ్ణి వివాహం చేసుకున్నాను రా, ఇది నా కారణము అని చెప్పి ఆ భగవతి రాజరాజేశ్వరి చెప్తున్నది. అందుకని మనం చింతించే అవసరం లేదు. శంకరునికి వచ్చే పిల్ల ఎటువంటిది వచ్చినది అంటే ఐశ్వర్యవంతురాలింటి నుంచి వచ్చినది కాబట్టి శంకరుడు దరిద్రుడు అయినప్పటికీ కూడా ఆయన మహోన్నతమైనటువంటి ఐశ్వర్యవంతుడు. అందుకని ఏకైశ్వర్యే స్థితోపి ప్రణత బహుఫలేయ స్వయం కృత్తివాసాహ అన్నాడు కాళిదాసు. అనంతకోటి బ్రహ్మాండాల్లో శివునికి సంబంధించిన ఐశ్వర్యం తప్ప ఇంకొకటి లేదు. శంకరాచార్యుల వారు ఒక మాటనన్నాడు, ఏమిటయ్యా శంకరుని యొక్క ఐశ్వర్యము అని ప్రశ్న వేసుకొని, భూహు అంబాంసి అనలో నిలోంబర మహర్నాథో హిమాంశు పుమా నిత్యాభాతి చరాచరాత్మకమిదం యస్యైవ మూర్త్యష్టకం. ఒకవేళ మానవ జన్మనెత్తి సంపాదిస్తే 1 కోటి రూపాయలు సంపాదిస్తాడు, 10 కోట్లు సంపాదిస్తాడు. ఇప్పుడే మనం చెప్పుకున్నాం కుబేర స్థానాన్ని పొందుతాడు వాడు, అంతకంటే గొప్పవాళ్ళు లేడు అని అనుకుంటాం. మరి శంకరుని ఐశ్వర్యం ఏమిటి అనంటే, అనంత బ్రహ్మాండాల్లో నీకు ఏ భూమి కనబడుతున్నదో ఆ భూమి అంతా ఆయనదే, ఏ గాలి కనబడుతున్నదో ఆ గాలి అంతా ఆయనదే, ఏ నీళ్లు కనబడుతున్నాయో పంచభూతములు ఆయన యొక్క స్వరూపమే ఉన్నా. ఇంతకన్నా ఐశ్వర్యం ఇంకేం కావాలి? అందుకని మన ముద్దుల బిడ్డైనటువంటి చండీమాత సామాన్యమైన నిర్ణయం తీసుకోలేదు. దరిద్రునిగా ఆదిభిక్షుకునిగా పేరు తెచ్చుకున్నప్పటికీ కూడా వాణ్ణి వరించి ఇంత పెద్ద శాలను వేయించుకొని ఇక్కడ మనందరి చేత తెలంగాణ ప్రజల చేత వైభవంగా ఈ మహోత్సవాన్ని చేయించుకుంటున్నది. మళ్ళొక్కసారి రాజు తలుచుకుంటే దెబ్బలకు కొదవన అనేటువంటి అంశం మనం గమనించాలి. ఇటువంటి వైభవంతో జరుగుతున్నటువంటి ఈ క్రతువులో ఇప్పటిదాకా ఆ జగజ్జననికి విప్రప్రియా విప్రరూప చతుర్వేద స్వరూపిణి అయినటువంటి అమ్మను పూజించాలి అంటే ఏదో పసుపు కుంకుమలు జల్లి పోవడం కాదు. వాక్ అనేటువంటి పుష్పములను, వాక్య పుష్పోపహారం, వాక్కు అంటే ఏది లోకంలో నిరపేక్షో రవహ శృతి, ఇంకొక ప్రమాణము అపేక్ష లేకుండా ఉండేటువంటి వేదములే ఆమెను స్తుతించాలి తప్ప ఇంకెవరు కూడా స్తుతించలేరు. ఒకవేళ కవిత్వం నాకు వస్తుంది అని నేను స్తోత్రం చేయడానికి వెళితే అది పేలవంగా ఉంటుంది, ఆమె విని వినట్టుగా ఉంటుంది. కానీ వేదములతో స్తుతిస్తే చక్కగా వింటుంది. ఎక్కడైతే సప్తశతీ సంబంధమైన మంత్రములు పఠించబడుతూ ఉంటాయో సాన్నిధ్యం తత్ర మే స్థితం అన్నది అమ్మవారే. వేద మంత్రాలు ఎక్కడైతే చదవబడతాయో, సప్తశతీ సంబంధమైనటువంటి 700 మంత్రాలు ఎక్కడైతే పఠింపబడుతూ ఉంటాయో అక్కడ నేను సంచారం చేస్తూ ఉంటాను అని ఈ 5 రోజులు అమ్మవారు చండీ దేవత ఇక్కడ నాట్యం ఆడుతూ మన ఈ ప్రాంగణం అంతా ఎర్రవెల్లి ప్రాంతంలో సంచారం చేస్తున్నది. ఇందులో ఏమాత్రం సందేహం లేదు. అటువంటి మహాక్రతువులో పాల్గొనడానికి వచ్చినటువంటి బ్రాహ్మణోత్తములు అత్యంత ఆనందాసక్తులతో ఉన్నారు. పాల్గొంటున్నటువంటి దంపతుల ఆనందం చెప్పడానికే వీల్లేదు. వచ్చేటువంటి వాళ్ళంతా కూడా సంయమనాన్ని పాటిస్తూ వస్తున్నారు. ఆ భగవతి రాజరాజేశ్వరి సదా ఇటువంటి సత్కర్మలను ఆచరిస్తూ ఆచరింపజేస్తూ మనందరినీ అనుగ్రహించాలి అని వేదశాస్త్ర పురాణ ఇతిహాసములలో ప్రతిపాదింపబడ్డటువంటి సేవను ఆ భగవతికి సమర్పించుకోవడం జరిగినది. జగదంబ విశ్వపాలిని మాతాకి హే దేవోత్తమే దేవతా సార్వభౌమి సంగీత ప్రియతమే సంగీత సేవామవధారయ. హే జగజ్జననీ శ్రీచక్రనాయికే రాజరాజేశ్వరి త్రిగుణరూపిణి త్రిపుర సుందరి త్రిభువనేశ్వరి మంగళమిదే గొనుమా. హే జగజ్జననీ శ్రీచక్రనాయికే రాజరాజేశ్వరి మంగళమిదే గొనుమా, మంగళమిదే గొనుమా, మంగళమిదే గొనుమా. జగమూల సృజించే
పాలిల్చే లయముల్ దిల్చే జగముల సృజించే పాలిల్చే లయముల్ దిల్చే పరమేశ్వరి నీవే పరదేవత నీవే పరమేశ్వరి నీవే పరదేవత నీవే నిగమాగమనుత అగణిత భగవతి సుగుణామృతశీలే నిగమాగమనుత అగణిత భగవతి సుగుణామృతశీలే హే జగజ్జననీ శ్రీచక్రనాయికే రాజరాజేశ్వరి త్రిగుణరూపిణి త్రిపుర సుందరి త్రిభువనేశ్వరి మంగళమిదే గొనుమా మంగళమిదే గొనుమా మంగళమిదే గొనుమా మంగళమిదే గొనుమా మంగళమిదే గొనుమా మాయాతీత స్వరూపిణి వైష్ణవి మాయాతీత స్వరూపిణి వైష్ణవి మంగళదాయిని మహిత మనోన్మని మంగళదాయిని మహిత మనోన్మని మాయాతీత స్వరూపిణి లలితే మంగళదాయిని మహిత మనోన్మని మంగళదాయిని మహిత మనోన్మని హే జగజ్జననీ శ్రీచక్రనాయికే రాజరాజేశ్వరి త్రిగుణరూపిణి త్రిపుర సుందరి త్రిభువనేశ్వరి మంగళమిదే ఉమా మంగళమిదే గొనుమా మంగళమిదే గొనుమా ఇదే గొనుమా ఇదే గొనుమా జమామృతాది దేవా వై తతాః ఉత్కిరంతే యథా జనయతే వసంకరోతి ఏషతే రుద్రభాగ ఇత్యాహ నిరవత్యై అప్రదేక్షమాజంతే అపః పరిషుంజతే రుద్రస్యాంతరేత్యే ప్రవాహేతే స్మాన్ లోకాద్యంతే త్ర్యంబకైశ్చరంతే ఆదిత్యం చరుంబనరేత్య నిర్వపదే యంవాదితే అస్యామేవ ప్రతిష్ఠన్తే ఋత్విక్కులందరూ ఇక్కడే సన్నివిష్టులై ఉండండి. వస్త్రాలు ఇస్తారు. ఇప్పుడే చెప్పారుగా మన మహేశ్వర శర్మ గారు, రాజు తలుచుకుంటే దెబ్బలకు కొదవా అని. దానికి అర్థం ఏంటంటే సన్మానాలకు తక్కువ లేదు అని మీరు మరోలా భావించద్దు. అందరికీ ఇప్పుడు సన్మానాలు పాణిభ్యామలిపూర్ణరత్నచషకం రక్తోత్పలం బిభ్రతీం సౌమ్యాం రత్నఘటస్థరక్తచరణాం ధ్యాయేత్ పరామంబికాం. ఓం శ్రీమాత్రే నమః. శ్రీమహారాజ్ఞై నమః. శ్రీమత్సింహాసనేశ్వర్యై నమః. చిదగ్నికుండసంభూతాయై నమః. దేవకార్యసముద్యతాయై నమః. ఉద్యద్భానుసహస్రాభాయై నమః. చతుర్బాహుసమన్వితాయై నమః. రాగస్వరూపపాషాఢ్యాయై నమః.
क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वलायै नमः मनोरूपेक्षुकोदण्डायै नमः पञ्चतन्मात्रसायकायै नमः निजारुणप्रभापूरमज्जद्ब्रह्माण्डमण्डलायै नमः चम्पकाशोकपुन्नागसौगन्धिकलसत्कचायै नमः कुरुविन्दमणिश्रेणीकनत्कोटीरमण्डितायै नमः अष्टमी चन्द्रविभ्राजदलिकस्थलशोभितायै नमः मुखचन्द्रकलङ्काभमृगनाभिविशेषकायै नमः वदनस्परमाङ्गल्यगृहतोरणचिल्लिकायै नमः वक्त्रलक्ष्मीपरिवाहचलन्मीनाभलोचनायै नमः नवचम्पकपुष्पाभनासादण्डविराजितायै नमः ताराकान्तितिरस्कारिणासाभरणभासुरायै नमः कदम्बमञ्जरीक्लुप्तकर्णपूरमनोहरायै नमः ताटङ्गयुगलीभूततपनोटपमण्डलायै नमः पद्मरागशिलादर्शपरिभाविकपोलभुवे नमः नवविद्रुमबिम्बश्रेण्यकार्यरुदनच्छदायै नमः शुद्धविद्याङ्कुराकारद्वयपङ्क्तिद्वयोज्ज्वलायै नमः कर्पूरवीटिकामोदसमाकर्षद्दिगन्तरायै नमः निजसल्लापमाधुर्यविनिर्भर्चितकच्छप्यै नमः मन्दस्मितप्रभापूरमज्जत्कामेशमानसायै नमः अनाकलितसादृश्यजुकश्रेविराजितायै नमः कामेशबद्धमाङ्गल्यसूत्रशोभितकन्धरायै नमः कनकाङ्गदकैयूरकमनीयभुजान्वितायै नमः रत्नग्रैवेयचिन्ताकलोलमुक्ताफलान्वितायै नमः कामेश्वर प्रेमरत्नमणिप्रतपणस्तन्यै नमः भारती बालबालरोमालिलताफुलकुचुद्वयै नमः लक्षरोमलताधारतासमुन्नेयमध्यमायै नमः स्तनभारतन्मध्यपट्टवन्दवलित्रयायै नमः अरुणारुणकुसुम्भवस्त्रभास्वत्कटीतट्यै नमः रत्नकिङ्गणिकार्म्यर्शनादामभूषितायै नमः कामेशज्ञातसौभाग्यमार्तवरत्वयान्वितायै नमः माणिक्यमुकुटाकारदानद्वयविराजितायै नमः इन्द्रगोपकृक्षिप्तस्वरत्वनाभिलिङ्गिकायै नमः